प्रभु देखा देले तापर व्याकुल चित्त डाकी प्रभु मते देखा दियंतु कारण मन रे आसला ठाकुर तीन जन रहत ठाकुर जणे ठाकुर सर्वव्यापक ठाकुर डर समझ खेरे खेर रहस्य अचल कुट तच तन जवा सही अक्षर क्षर अक्षर छाड़ी हे पांडुरंगन उत्तम पुरुष छंती अन्य एक जाना क्षर रहस्य अचल से उत्तम पुरुष ताको प्राप्ति होगा से बहुत कथा पुणी से तो बहिया कथा सभा कह से समय संधान प्राप्त गुरु जब दर्शन देले कहले मु अच्छी मोर स्वरूप से स्वरूप ज्योतिर्मय कोटि सूर्य सम ज्योतिर्मय कोटि चंद्र सम शीतल षष्ठांग दर्शन पर मीमांसा करे ठाकुर होचन से ताकू पाइबा टंका कौशल समस्त गणी किए पारे टंका हूँ पूर्ण ब्रह्म खेलुंट सूत्र गणिबा सूत्र गुरु कह टंका फलना जाना पारे गुरु कहले जान गुह्य क्षेत्र में गुरु जब महामंत्र देवे महामंत्र स्मरण कर उपासना कले जानिले समाधि जोगे जन्मे विज्ञान विज्ञान सहज्ञान सुन सविशेष गुरुकर महामंत्र प्राप्ति होगा खाली महामंत्र स्मरण मात्र समाधि अवस्थार परिप्रकाश जानिले समाधि जोगे जन्म विज्ञान विज्ञान सहज्ञान सुन सविशेष जानिले पाइब मुक्ति दूर विज्ञान भी जानले मुक्ति पथर जाते पहुँचवा अति गुह्य ज्ञान ही सर्वविद्यासार परम सुख रह साधनात्म अति गुह्य ज्ञान सर्वसार ज्ञान यज्ञ को आसी सत्संग बसी प्रसाद अपाइले धर्मनाश धर्मभाव लिभि जाए जो आम जगन्नाथ को जाऊे जगन्नाथ दर्शन कर प्रसाद पाचे खाଇବା पिଇବା रहा दैनंदिन कथा आज आम किस बसवा यज्ञ खाइले कौन हुए देह शुद्ध हुए रोगनाश हुए मन भक्तिभाव परिप्रकाश हुए एवं ठाकुर आशीर्वाद मिले तेणु समस्ते सत्संग बसा समस्त आज आ काली प्रसाद पाइबा क्षेत्र मुक्ति क्षेत्र 12 देशर शत्रु माने राष्ट्र में भारत को भाई बोली शेष बढ़िया ओडिशा और पृथ्वी शेष धाम ओडिशा रे ओडिया घरे प्रभु जन्म नहीं विश्व को दिग्दर्शन देवे ओडिया भाषा हम विश्वर भाषा हरिदास महाप्रभु कहते कौन कहते ना चारि जुगर चारि दिगर भक्त मैंने आसी ये लीला करेंगे एवं ये लीलार पूर्णांग हम अमरावती क्षेत्र में नारायण सोयं घटंती नरदे हरे गोप लीला मेला कुसे होइबे लीला धाम एति विष्णु यज्ञ करिवे ताकर शक्ति प्रकाश हम अमरावती नारायण स्वयं अटंती नरदेह गोप्य लीला बेला से होइबे नील धवल रूप टली बनाई दिए कथा निश्चय घटिब दिन ताकि रही भरोसा करी भक्त मैंने अपेक्षा कर उपयुक्त समय सत्य विराट सत्य कली प्रकाश कलिर परिवर्तन सत्यर परिप्रकाश हमार समय बाकी अच्छी 4 वर्ष देखिए चाहिए मात्र के कुड़ कुड़ लोक भूमि में पड़े लोक जहाँ भी देखुचे आ पूर्व थी कौन बड़ बड़ पेट बिड़ा बिड़ा लोक से किनार
ବିଣା ବିଣା ନୋଟ ନଈରେ ଭାସିଲା, କିଏ କୋଟିଏ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ, କିଏ କ'ଣ କଲେ, ସେ କାମରେ ଆସିଲାନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଟ ରଖିକି ଗୋଳିଏ ବିଣା ବିଣା ନୋଟ ଧରି ବସିଥିଲେ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା। ଆ ପରଟା କ'ଣ ହବ? ମାଳି ଚାଉଳକୁ କାଳେ କୁଡ଼ିଆ ନିର୍ମଳ ପଡ଼ି ବତୁଟେ, ମାଳି ଚାଉଳକୁ କାଳେ କୁଡ଼ିଆ ନିର୍ମଳ ପଡ଼ି ବତୁଟେ, ନିର୍ମଳ ପଡ଼ି ବତୁଟେ। ଚାଉଳ ମାନେ କୁଡ଼ିଆ କାହାଳେ, ସେରେ ଚାଉଳ 80 ଲୋକ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭଳି ପାଇକିରି 36 ପାଟକ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିବେ, କୂଳ ଭୟ ଜାଣିବେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଭାଇମାନେ ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ହଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏସବୁର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ହବନି। ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ବିକ୍ଷୁପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଘଟିବ ଚାରିଆଡ଼େ। ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜମର କଟକରୁ ଅମରାବତୀ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ହବ। କଳ୍ପ ବାଣ୍ଟିରେ ଶ୍ରୀ ଭାବ ଗାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଜାମର ବଦଳି। ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 5ଟି ବୃକ୍ଷ ସମିଶ୍ରଣରୁ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ତିଆରି ହେବ। ସେ କଳ୍ପକୁ ଠାକୁର ସ୍ପର୍ଶ କରିକିରି ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରିବେ, ଚୁମୁଟେ ଚୁମୁଟେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। କଳ୍ପ ଟିକେ ହାତରେ ଯେତିକି ଆସିବେ ସେତିକି ଖାଇ ପାଣି ପିଇବେ, ଭୋକ ଶୋଷ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଭାବନାର ଭକ୍ତମାନେ ରହିବେ। ଅନ୍ନ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟ ପାଖେ ଅଛି। ସେଇ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅତି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆମେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗେ ଯୋଗ ମାନଙ୍କ ଅତି କଠିନ, ଧାରଣରେ ହୋଇଛି ଯୋଗରୁ ଗରିଷ୍ଠ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋ ପାଖରୁ ଶୋଇଥାଏ, ଉଠିକିରି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ମଶାନ, ରାତିରେ ନିଶା ଘଟିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ଶୋଇପଡ଼େ, ରାତି 12ଟା 42 ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ ପଳେଇଯାଏ। ସେ ମନସାରୀ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ବିକଟ ରଡ଼ି ବ୍ୟାଘ୍ର ସିଂହ ଗର୍ଜନ। ଭୂତ ପ୍ରେତମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ୟ, ସ୍ଥୂଳ ମିଥ୍ୟା। ଏ ସ୍ଥୂଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଥିବାରୁ ସ୍ଥୂଳ କ'ଣ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଚାଲି ଯାଉଛି, ଏ ମାଟି ହେଇ ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ୟ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ସତ୍ୟ, ଡାଣି ଚିରିକୁଣି ସତ୍ୟ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବସିବ ସାଧନାରେ, ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ସବୁ। ଯେ ଲୋକ ତଫାତ କରନ୍ତି, ଦେବେ ତାହାର ଦେଖନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ଏଇ ରୂପରେ ଆସି ବିଘ୍ନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହଉଥାଏ। ଭୋକ ଖାଇଦେଲେ ରାତିରେ ନିଦ ହେଲେ ଆଉ ଠାକୁର ଡାକିପାରିବି ନାହିଁ। କରେ କ'ଣ? ବୁଲୁଥାଇ ବଲେ ନୀତିପତି ମୁଇ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ହେଲେ ଜୀବନ ବିକଳେ ପିଉଥାଏ ଲାଳ ପାଣି। କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ହେଲେ ଜୀବନ ବିକଳେ ପିଉଥାଏ ଲାଳ ପାଣି। କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ହେଲେ ଜୀବନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଟକଟି ମାନେ କଟି ଦରଦ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବସି ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଆତ୍ମା ହୁଏ ହତ ଯାହାର ଧାରଣା, ଏହି ଆତ୍ମା ହୁଏ ହତ ଯାହାର ଧାରଣା, ଉଭୟେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ସେଇ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ଧର୍ମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅନେକ ଅଧର୍ମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଜୀବନ ସାରା ଛୋଟବେଳୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଗୁରୁ ଉପରେ ମନ ରଖିବା, ଗୁରୁକୁ ଆପଣା ମଣି ନୟନ ରଖିବା, ଅକାମନା କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ ବଜାଇବା। ମୋତେ ବର୍ଷ ଜମା 7-8 ବର୍ଷ ବୋଉ ପାଖରେ ମୋ ବୋଉ ଆସିଛି, ମୋ ବୋଉ ଅଛି।
ଖାଲି ମଞ୍ଚରେ ମୋ ବୋଉର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବି। କାରଣ ଦିନେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଇଠି ମୋ ବୋଉର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମୁଁ କରିଥିଲି। କାହିଁକି ନା ମାତୃଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆଗରେ। ଘରକୁ ଗଲେ ମୋ ବୋଉର ପୂଜା କରେ। ପିଲାମାନେ ଆମର ପୁରା ଘରେ ଏକ ପ୍ରାଣ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅତିରୁ ଅତି ମାତ୍ରା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଛି ଆତ୍ମୀୟତା। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଦୈବୀ ଭାବନା ରହିବା। ଏ କଟକ କ୍ଷେତ୍ରର ସତ୍ୟତା ହେଉଛି କଟକଟି ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା କଟକଟି ଦର୍ଜ ହଉଛି। ସେଇଠି କହିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ସର୍ବଭୂତ ଏକ ଆତ୍ମା, କେହି ବା ଜାଣନ୍ତିନି ଆତ୍ମା ସର୍ବମୟ ହତ ଆତ୍ମାକେ ନୁହଁ ଜନଜନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, କେହି ହାଣୁନାହାନ୍ତି ନା କେହି ହଣାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ସେଇଠି ବସି ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ତୋରି ପାଇଁ ଇଏ ହବ ବାସ୍ତବ କଟକ। ଏଇ କଟକରେ କଣ ହବ ନା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ମାଳବ ଦେଶର ମହାନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ କଟକ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ। କୋଉ ଜାଗାରେ କଟକ ମାନେ ସହରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯାଇନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଝରଣା ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଟକ ନଗରୀ ଯେମିତି ଛୁଇଁଛି ନଦୀକୁ ସେମିତି କୋଉ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଟକ ନଗର ଭିତରେ 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 ଯାଇଛି। ଏଇ କଟକ ନଗରୀ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନେ ମହାନ ତୀର୍ଥ ହବ, ବାରିଣୀ ତୀର୍ଥ ହବ, ମହାନଦୀ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ଚାରିଯୁଗର ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ଏ ଯୋବରାରୁ ମହା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହବ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଯୋବରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚାରିଦିଗ ଲୋକ ସେଠାରେ ଆସି ହୋଇବେ ରୁଣ୍ଡ, ଚାରିଦିଗ ଭକ୍ତ ସେଠାରେ ଆସି ହୋଇବେ ରୁଣ୍ଡ, କରୁଥିବେ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲୀଳା କରୁଥିବେ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାରିଦିଗର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ଯତ ଚାରିଦିଗର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାହା କରାଯିବନି, ସମସ୍ତେ ଆଦେଶ ପାଇଁ ଆସିବେ। ଚାରିଦିଗ ଲୋକ ସେଠାରେ ଆସି ହୋଇଗଲୁ କଟକ ନଗରୀ କମ୍ପିବ ଭକ୍ତ ଆସିବେ। ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବହ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। କଳିର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବାହାର ଦେଶର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି କାହିଁକି ଏଠି ଆସିବେ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର ମହାତ୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗମାୟା ଥିଲେ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବ ସହ ଥିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳିର ଅନ୍ତିମ ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ବାହାର ଦେଶର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆରୁ ଯୋବରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର ହବ। ଶେଷରେ କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ପରମାଣୁସ୍ତ୍ର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁର ଥିବେ, ନିଜେ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଥିବେ। ମା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଉପରେ ଅଗ୍ନି ଆବାହନ ହେବେ, ଅଗ୍ନି ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଉପରେ ଆବାହନ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଜଳଯଜ୍ଞ କରିବେ ଆନନ୍ଦ।